न्यूज़ 18 ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ सूबा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है जबकि कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और आम आदमी पार्टी जिहड़ी हैगी है वो सूबा सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। तीनों पार्टियां अज सियासत के रंग च रंगिया हुई ने और करोना वायरस की महामारी के चलते हुए ये सियासत हो रही है। मैं तस्वीरां तुहानूं दिखाना चाहूँगा। बीजेपी के लीडर जिहड़े हैगे ने बीजेपी दफ्तर के बाहर सूबा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और एक दिन का जोड़ा वा इन्हों ने उपवास रखा है वा वर्त रखा है वा पंजाब सरकार के खिलाफ क्यों रखा है किस लिए रखा है इस चीज़ को लैके असीं इन्हां नाल गल करांगे। पर इस तो पहला तुहानूं मैं तस्वीरां दिखा रहा। मैं तख्तियां पकड़ियां हुई मैं सूबा सरकार के खिलाफ तख्तियां मैं बीजेपी के झंडे फड़े ने बीजेपी के सीनियर लीडर ने सारे के सारे ते सोशल डिस्टेंसिंग ने गल कर लें। सर किस चीज़ को लैके प्रोटेस्ट कर रहे हो? इस तरह इस वैश्विक जी महामारी है फैली है अज इन्हें विश्व के ज़्यादातर देशों को अपने चंगल च फसा लिया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नीतियां कारण अज हिंदुस्तान जो बाकी देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति च है और इस असी कोई राजनीति नहीं की। इस दे साड़ा साथ प्रदेश दी सरकारां ने भी दिता पर पंजाब के कैप्टन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस राजनीति कर रहे हैं। केंद्र सरकार वालों आईयां सहूलतां दी उन्होंने कोई वंड नहीं की। केंद्र सरकार ने करीब 1 करोड़ 42 लाख लोगों लिए 3 महीने का अनाज भेजा। पंजाब की जनता की गिनती के मुताबिक हर दूजे बंदे नूं अन्न मिलना चाहिए लेकिन 40 दिन हो गए वो गरीब नूं अन्न नहीं मिलिया। अज असी एक दिन का वर्त रख के उस गरीब की भुख का एहसास करना चाहते हैं और एक गूंगी बहरी सरकार नूं जगाना चाहते हैं ताकि वो भेजियां जी अन्न है वो गरीब तक पहुँचावे। उन्होंने असी कन खोलना चाहते हैं। बिल्कुल सूबा सरकार के कन खोलना चाहते हैं बीजेपी के आला नेता। मेरे नाल होर लीडर भी है उन्होंने भी गल करने। सर तख्ती फड़ी हुई है सरकार के खिलाफ। सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार तो सानू कुछ दे ही नहीं रही है। तुसी कह रहे हो केंद्र सरकार सूबे सरकार नू काफ़ी कुछ दे चुकी है। गलती किहदी हैगी है? लोग इस चीज़ नू जानना चाहते हैं। तुसी सूबा सरकार के खिलाफ हो सूबा सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ है। एक राजनीति क्यों करोना वायरस के टाइम पे? एक कांग्रेस सरकार पंजाब की अन्नी गूंगी और बहरी हो चुकी है। मोदी जी का हज़ारां करोड़ रुपया का भेजे हुए पैकेज का वितरण नहीं हो रहा और अनाज जड़ा भेजा सी उन्होंने दाल भेजी लोगों वास्ते वो 40 दिन हो गए ने डिपुआं दे ने इन्होंने भेजी जड़े लोगों च नहीं जा रही और लोग जड़े ने देश के वो गलियां गलियां च महल्लियां च बाहर लोग निकल के आ रहे हैं। और जो तुसीं ये देखो भी एडा बड़ा झूठ बोल रही है अपन कमियां छुपा के और ये बीजेपी के उपर इल्जाम ला रही है। सारी जनता जानती है जनता ये देख रही है कि मोदी सरकार की कर रही है और कांग्रेस सरकार इत्थे कैप्टन सरकार की कर रही है। इन्हों शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हैं और सारे डाटे है चाहिए भी किन्ने हज़ारा करोड़ रुपये जोड़े ने वो जोड़े पैकेज भेजे जा चुके हैं। और मैं कैप्टन साहब को कहांगा अपने महलों चो निकल के अपने शहर अपने जोड़ा तुहाडा प्रदेश है वो थोड़ा बहुत झाती मारो गेड़ा मारो। तुहाडे MLA तुहाडे मंत्री लुट्टण ते लगे हुए हैं उन्होंने इस लुट खसुट तो रोको। ये एक दाने का हिसाब लिता जाना है। बिल्कुल एक एक दाने का हिसाब लिता जाऊगा पर हिसाब तद लिता जाऊगा जद राशन वंडिया जाऊगा। लीडर होर भी है। सर केंद्र सरकार ने तो सूबा सरकार नू GST नहीं भेजा सर और तुसी कहने हो कि केंद्र सरकार सूबा सरकार नू बहुत कुछ भेज रही है। नहीं डेफिनेट ये प्रतੱਖ है और ये सारे आंकड़े साड़ी भारतीय जनता पार्टी की पंजाब की लीडरशिप भी और केंद्र की लीडरशिप ने भी ऑन रिकॉर्ड है चीज़ां जिहदे बारे पहला भी चर्चा हुई है। मैं देखो एक बड़ी स्पष्ट गल हैगी है 33 लाख लोगों के अकाउंट के सीधे जनधन अकाउंट के 500 रुपया आया। उज्जवला योजना के तहत 18 लाख परिवार 12.25 लाख परिवारों को 760 रुपये 3 महीने की किस्त लगातार पैनी शुरू हो गई है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18 लाख किसानों के अकाउंट के पहली किस्त 2000 की पै चुकी है। ये सीधे पैसे केंद्र सरकार ने दिते हैं।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਇਆ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਅੱਜ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੰਡਣਾ? ਦੇਖੋ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਫੇਲਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪਰਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰ, ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਕਿਲੋ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਨਾਜ, 3 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ? 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਤਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਗਰੀਬ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਜੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਛੋਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 112 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਈਆ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 2366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 33 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ 500 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ? ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਗੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੀ ਵਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਲੀਡਰ, ਹਰ ਨੇਤਾ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਕੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18।